दिनी कुछ सहायता दवाई है उन्होंने 2 बारी 5-5 हज़ार के रूप में। होर भी जे किसी को कोई भी अपना बेसहारा होवे उन्होंने सहारा ना हो किसी पासों उन्होंने जो दवाई बूटी का प्रबंध है या कोई होर प्रबंध सहारा देने की लोड़ हैगी वो अपना प्रबंध कमेटी बनाई है उन्होंने राही वकील साहब इन्हों के बहुत बड़े ग्रुप बने ने उन्होंने राही आप पिंड के जी भी सहूलत है जहे जी भी हकदार है वो सहूलत आप सारिया वकील साहब राही अपने गोरा सिंह DC दफ्तर में पिंड इन्हों राही आप सारे पिंड के दवाने की समर्था रखा क्योंकि प्रबंध कमेटी ने करना जो कुछ करना है अपन शक्ति दी है इन्होंने कि इस साढ़े ग्रुप के नाल जुड़ो तुम इस ग्रुप के नाल जुड़ के असं पिंड के जोड़े कागज ने वो असं नेपरे चढ़ावे। पंचायत में मैं बार बार बेनती करता तुम आप सारे ने करनी है कि पंचायत अपने नाल जुड़ना जरूरी है क्योंकि असं बार बार उन्होंने को जाके आए हैं सारे पंचायत को कहा गया मैंबर साहबाना को कहा सरपंच को भी गए हैं उन्होंने आने का फर्ज बनता सीगा चलो कोई किसी काम करके नहीं आ गया होना अगे तो पंचायत में इतने आना जरूरी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण महर्षि राजऋषि जी बैठ के अपने प्रवचन सुना के अपन नाल करनगे ते पूरी गौर नाल ध्यान दे नाल सुनने थोड़ियां गल्लां ने दीयां सारी पार्टी परिवार से आए सारी संगत का भला हो उन्होंने सारिया मंगल कामनावां परमात्मा तेरे पूर्ण होण। मैं 4 शब्द तुहाडे कोले रखूँगा क्योंकि तुसीं मैनूं मिलदे इत्थे आउंदे जांदे रहना सभा लगती रहनी अपनी। मेरा नाम राजऋषि हफ्तेप्रीत और सूर्यावंशी साडी परंपरा साडी रह गई सबकी होनी चाहिए थी। उस ज्ञान सूर्या परमात्मा तो ज्ञान का प्रकाश मिलिया करके सूर्यावंशी बन गए कदे असी भी चंद्रवंशी होंगे सी। ठीक है ज्ञान है सब में होना चाहिए मैनू है तो सब में होना चाहिए। आप सब एक पिता एक के हम मारे तो पौधे बच्चे हैं और सारे धर्म कहते हैं कि परमात्मा एक है। की कहते हैं सारे धर्म जी बावजूद भी कितने दुख लगे हुए हैं। कारण की है कारण ये है आप उस एक पिता को भुल गए बच्चों याद करते हैं। फिर मैं बेनती करता भाई मनो जो मर्जी जिथे भी थोड़ा मन करता थोड़ी मानता याद करो उन्होंने याद करो पर पिता को जरूर याद करो। फिर मैनू पुछदियां ने भैन पुछदियां ने कुछ भाई पुछते ने परमात्मा कौन है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि परमात्मा कौन है जितों सानू सारिया खुशियां मिलदियां जिन्ना उस परमात्मा तो जिदे तो सारे देवी देवते गुरु पीर पैगंबरों ने भी कमाई की और साडे विच वंड दित्ती। वो परमात्मा कौन असी कहने भाई वो परमात्मा एक जगती जोत आ जिहड़ा जन्म मरण तो न्यारा। शांति नाल तुहाडे सुनने वाली गल्लां मैं तुहानूं एक मंत्र दे के जाऊँगा जिहदे नाल तुहानूं बहुत वड्डियां वड्डियां प्राप्तियां होणगियां। सुन लियो मैं कहना जी वो एक परमात्मा जिहदा कोई माँ बाप नहीं है जन्म मरण तो न्यारा साडी तरह गर्भ चों जन्म नहीं लेंदा क्योंकि उसदे माँ बाप नहीं है। और उसदा नाम की आ उसदा नाम है सदाशिव। कहंदे आ गुरसिख जिहड़े ने सिंह ने जदों किसी मिशन ते जांदे ने वर मंगदे ने दे शिवा वर मोहे ਇਹ शुभ कर्म ते कबहू न टरो। शिवा तो वर मंगदे ने हे वरदानी बाबा सानू वर दे असी जेडे युद्ध ते चले मिशन ते चले उहदे विच जित हासिल करके वापस आईए। हिंदू वीर जो उन्होंने याद करते हैं तो ओम नमो शिवाय कहते हैं। हुण जो मैं शिव की गल कर रहे हैं तो तुहाडे दिमाग में कुदरती है कि शंकर की भी तस्वीर घूम रही होगी जिहड़ा समाधि ला के बैठा रहिंदा। वो शंकर शिव नूं याद करता वो सतगुर का पाठ आ। भाई शांति बख्शो शांति चुप का दान बख्शो आराम नाल बैठ के कोई गल सुन लो। शिव सब का पिता शिव नूं सब ने मन्निया। ईसाइयां ने उसनूं ओम दी प्रेजेंट कह के मन्निया। हिंदुओं ने उसनूं ओम नमो शिवाय कह के मन्निया। सिखा ने वर मंगिया सिंघा ने दे शिवा वर मोहे वो सबका पिता परम पिता परमात्मा। उसका ज्ञान बहुत दूंगा इत्थे तो बैठ के हम दिता नहीं जा सकता वो ज्ञान क्योंकि 1 2 4 घंटे की गल नहीं है। कई बहुत समय की समा चाहिए होंगे शांति चाहिए होंगी है।
ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਭਾ ਸਵਰਾਜਿਆ ਸਭਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਇਆ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ ਮਹਾਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰੋਂ ਛਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ, ਦੇਖੇ ਹਾਲਾਤ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ। ਪੀਰਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਹਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਐਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ? ਕੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋਣੀ? ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਖੋਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਖਾਲੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਲਾ ਕਮਾ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੂ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 4 ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ।
ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਲ ਲੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲਏ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਤੀ, ਇੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੁੜੀ ਪਈ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, 2 ਵਾਰੀ 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਣਮਾਨਿਆ ਸਦੱਸਿਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਬੋਧਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਬੋਧਸ਼ਾਲਾ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਬੋਧਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੱਠੇ ਨੇ, ਬਛੜੇ ਨੇ, ਬਲਦ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛਿੰਟੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਬੋਧਸ਼ਾਲਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦੇਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਬੋਧਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰਿਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਤੇ ਚਲੋ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਜੋਤ ਜਗਾਤੇ ਚਲੋ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਤੇ ਚਲੋ। ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦੇਤਾ, ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ? ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਛੇੜੀ ਬੈਠੇ ਆ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤੋਂ ਬਰਾਂਡਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ 50-50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ 10-10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬਰਾਂਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਦਾਇਿਤਵ ਵੀ ਨਿਭਾ ਲਈਏ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾ ਸਕਦੇ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, 10-10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੁਛ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ ਮਾਤਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿਰਾਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੜਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸਥਾਨ, ਕੰਧਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੌਦੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮਖਮਲ ਲਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਗਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਪਾਈ ਚੱਲੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿਰਾਗ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਕਦੇ ਕੀ ਆ? ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ। ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਤ ਤਾਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਧ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਆਤਮਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ ਕਰੋ, ਬੁੱਲੇ ਉੱਠੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਂਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੀੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਭੈੜੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛਡਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਸਕਰਾਬ ਜਾਣੇ ਹਲਾ ਜਾਵੇ ਸਤਿਆਗਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇਵ ਨੇ ਬਣਾਈ ਛੱਪੜੀ ਤੇ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਤਿਆਗਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਹਨੇ ਦੇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਪਦੇ ਕਿਤਾਬ के भंडारे सब दाल कट के आ लक्ष्मी की सेवा सेवादार की गल कर आ करते हैं ये तार खाने की इनू प्रभावित करना ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਤਰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ
ਕਲਸਾ ਗੱਜੇ ਲੰਡੀ ਗੁੱਚੀ ਭਜੇ ਭਾਜ ਰਾਣਾ ਲੱਭੇ ਭਾਜ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਰ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਗੁਰ ਵਾਲਿਆ ਕਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਹਰਮਾਨ वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए